सारिਆਂ ਨੂੰ। सो मेरा नाम गुरविंदर, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो अज का जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके उन्होंने स्टूडेंट्स लिए जिन्हों का बीटेक है, बीटेक इन इलैक्ट्रिकल ब्रांच है और 10+1 2 किया हुआ है, तो उस तो बाद बीटेक की है, मतलब डिप्लोमा नहीं किया और बीटेक की हुई है डायरैक्टली +1 +2 तो बाद। ਹੁਣ बहुत डिस्कशन चल रही है इस चीज़ को लेकर, जिवें ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ PSPCL ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10+1 2 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ स्ट्रैटेजी किमें फॉलो करो, क्या स्ट्रैटेजी बनाओ, सो दैट कि ऐसा ना हो कि कल नूं जाके कोई होर नवा नोटिफिकेशन आ जाए या कुछ ऐसा हो और आप प्रिपेयर्ड नहीं है, राइट। तो उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करांगा वन बाय वन पॉइंट लेके। सर ना पहला मैं पॉइंट डिस्कस करन जा रहा है कि अगर सपोज जिवें हुणे काफ़ी बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट भी है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं जिस डिस्कशन कर रहे हैं कि असी सर वो करना है, केस करना है, इस केस करना इस कि सर सानू अलाउ किया जाए। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस तो मैंने जिवें तुहानूं पता ही है कि मैंने 12-15 साल का एक्सपीरियंस है इस डोमेन दे विच। नॉर्मली हुंदा क्या है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार होया ऐसा, पहला भी बहुत सारे स्टेट्स दे विच बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे पंजाब भी क्यों ना, पंजाब दे विच भी कुछ जगह ते होया सी, कुछ डिपार्टमेंट्स करिया सी ऐसा कि जिस दे विच उन्होंने डिप्लोमा वाले एलिजिबल करे, डिप्लोमा कंपलसरी करे और बीटेक डायरैक्टली वाले नहीं एलिजिबल करे। नॉर्मली हुंदा क्या इस केस दे विच, देखो चीज़ां स्टेट टू स्टेट वेरी करदी हैं। हुण इस दे विच करना क्या पैंदा कि थोड़ा जिहा आपां नूं अप्रोच करना पैंदा सही तरीके नाल, अग्रैसिवली अप्रोच करना पैंदा। अगर तुसीं चाहते हो कि ठीक है मैं सर बीटेक वाला एलिजिबल होए, तो तुहानूं थोड़ा एग्रैसिवली अप्रोच करना पैना है। और अगर मैं तुहानूं इसका कंकलूजन दसां कि सर इसका निकलेगा क्या, कंकलूजन निकलता क्या है, देखो मैं दोनों केस लेके चलदा कि अगर सपोज तुहाडी फेवर दे विच भी चीज़ां आंदियां या तुहाडे अगेंस्ट भी चीज़ां आंदियां, तो उस केस दे विच क्या करना है। देखो अगर तुहाडे फेवर दे विच चीज़ां आ जांदियां तो तुहानूं ऑबवियसली बेनीफिट तो है ही है और सारिਆਂ ਲਈ बेनीफिट है उसका, एलिजिबल हो जाओगे सारे। लेकिन मान के चलो कि अगर सपोज एलिजिबल नहीं होंगे, तुहानूं नहीं कोई फाइनल वर्डिक्ट आंदा कि जिहड़ा तुहाडी फेवर दे विच होए, तो आपां वो भी केस डिस्कस करके चलते हैं। देखो पहली चीज़ मैं तुहानूं ये कहूँगा, तुसीं सारे बीटेक स्टूडेंट हो, बीटेक स्टूडेंट लिए नो डाउट कि इलैक्ट्रिकल जिहड़ा डिपार्टमेंट तुहाडा कोर डिपार्टमेंट हुंदा वो तुहाडा एक ड्रीम जॉब हुंदी है। बिकॉज ऑल्दो कि मैं दूसरा चीज़ ये भी कहूँगा कि तुसीं बीटेक हो, तुहानूं टारगेट हमेशा SDO का एग्जाम करना चाहिए। जेई ਲਈ ऑबवियसली मैं किसी को मना नहीं करता, मैं हर किसी को जेडे भी बच्चे मेरे को आने बीटेक वगैरह तो बाद चाहे वो सिविल है, इलैक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, हर किसी को मैं ही कहना कि टारगेट SDO रखो। नो डाउट कि जूसी जेई वगैरह का पोस्टा भरी जाना है, SSC जेई भरो, RRB जेई आने वाला वो भरो, तो होर भी जेई की जी पोस्टा हैं उस अदर डिपार्टमेंट के एलिजिबल हो गए तो तुम वो भी भरनी है। हुण सब नालों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लो सपोज कल नोटिफिकेशन आ गया कि यस यू आर अलाउड, और नाल दी नाल किसी डिपार्टमेंट ने नोटिस करता है कि यस असी इन्नी पोस्टां कट रहे हैं, और जो मैंने पता लगे कि 500 समथिंग पोस्टां का एक नोटिफिकेशन आने वाला है जल्दी PSPCL के जेई के लिए। हुण मान लो उस दे विच तुहानूं टाइम मिले, मान लो 2-3 महीने का या 3-4 महीने का, मान के चलो इन्ना के टाइम मिलता नॉर्मली। क्वेश्चन अराइज ये हुंदा है क्या तुसीं प्रिपेयर्ड हो। मैनूं नहीं पता कि ऐसे केस दे विच क्या करते हैं बच्चे, लेकिन मैं तुहानूं अपने एक्सपीरियंस के केस से दसदा, एक्सपीरियंस के सामने दसदा कि जो ऐसा कुछ चल रहा हुंदा है ना, तो पूरा 100% फोकस जो है ना बच्चा उस चीज़ के उपर लगा दिंदा है कि वो सर सानू अलाउ कर दें, सानू अलाउ कर दें, लेकिन अपनी जी प्रिपरेशन है वो छोड़ दें। वो चीज़ आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, प्रिपरेशन आपने नहीं छोड़नी। एफर्ट तो देखो मारना ही है, आपको अपने राइट्स लिए आपको चीज़ों लिए किसी भी चीज़ के अगेंस्ट या फेवर के आपको करने लिए एफर्ट तो मारना ही पएगा, उससे कोई दो राय नहीं है। और ऐसे केसिस के ज़्यादातर जोड़े वर्डिक्ट्स हैं वो अपनी फेवर के आ जाने उन्हें, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिथे ऐसा होया तो वो रेफरेंस लेके जो है वर्डिक्ट अकॉर्डिंगली हो जाता है। हुण मैं वही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप एक वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि सपोज तुसी एलिजिबल नहीं हुए तो उस केस से क्या करना है। तुसी अदर डिपार्टमेंट PSPCL मास रिक्रूटर है, इलैक्ट्रिकल पोस्ट इलैक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स लिए ड्रीम जॉब है, लेकिन अदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिथे तुसी एलिजिबल हो गए। वाटर सप्लाई, इरीगेशन, सैनिटेशन, PWD, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट इलैक्ट्रिकल की पोस्टां इलैक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट होंगी है। आफ्टर द सिविल एग्जाम इलैक्ट्रिकल सैकेंड मास रिक्रूटमेंट होंगी है जेई वगैरह लिए, SDO वगैरह लिए। तो हुण क्वेश्चन अगेन फिर मेरा सेम क्वेश्चन, क्या तुसी प्रिपेयर्ड हो। तो मेरा तो आंसर ये है कि तुसी अपने आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, एफर्ट कंटिन्यूसली नाल पैरल मारना है,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਗਈਆਂ JEE ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੀਟੈਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਐਫਰਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਟੈਕ ਹੋ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ SDO ਐਗਜ਼ਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ SDO PSPCL ਗੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ 100+ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਲਈ, PSPCL ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗੇਟ 2023 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗੇਟ, 90% ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ SDO ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਫਲੀ, ਰਾਈਟ। ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SDO ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਗੇਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੈਸਟਡ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ 1 ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੇਟ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ JEE SDO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆएंगे ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਫਰੀ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ 2-3 ਘੰਟੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਫਰਟ ਮਾਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ 5-7 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਗੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਕਸ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਫਰਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉਸਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਸਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਸਦੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਸਚਿਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2-4 ਸਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਉਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਟਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 100 ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ RRB ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।